ग्रहाय हेमावदीपो छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमः नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवी मेरे विशेष श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद तृतीय अध्याय नाभिंक पत्नी मेरुदेवी गर्भर ऋषभदेव आविर्भाव ये अध्याय आज आम पाठ करवा 16 एवं 17 नंबर श्लोक अर्थात ये अध्याय रही 20 श्लोक 20 श्लोक मान मध्य 4 ରୁ 15 श्लोक पर्यंत ऋत्विक मान द्वारा गद्दरे भगवान का प्रार्थना वर्तमान नाभि प्रति भगवान कर आशीर्वाद प्रदान 16 ରୁ 20 आज आम 16, 17 दुईटी श्लोक पाठ करिवा। श्री शुक उवाच इति निगदेनाभीष्टुमनम् भगवान् अनिमिषर्षवम् वर्षधराभिवादिताभिवन्दितम् चरणः सदयमिदमाहम् श्री भगवान् उवाच अहो बतहो मृषयम् भवद्भिरभितथम् गिरिभिर्वरम् अशूलभवमि भवभियाचितम् जदमुष्यात्मजो मया सदृश भूयादिति समः मे भाभिरूपम् कैवल्यादथापि ब्रह्मवाद न मृषा भवितुमर्हति ममैव हि मुखं जदिजदेवकुलम्। शब्दानुवाद। श्री शुक उवाच श्री शुकदेव गोस्वामी कहिले इति एपरि भावे निगदेन गद्यात्मक स्तोत्र रे अभिस्फूयमानः आराधित होई भगवान अनिमिष ऋषभ देवश्रेष्ठ भगवान वर्षधर भारत वर्षाधिपति नाभिक द्वारा अभिवादित आराधित सम्मानित अभिनंदित अभिवादन कले चरण जहाँकर चरण सदयम कृपा करी इदम यह
आह कहिले 16 नंबर श्लोकर अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी कहिले भारतवर्षाधिपति नाभिंकर सम्मानित ऋत्विक गण এই প্রকারে গদ্যাত্মক স্তোত্রে স্তব করি পাদ বন্দন করিবারু দেবশ্রেষ্ঠ ভগবান পরিতিষ্ঠ হই অনুকম্পা প্রকাশপূর্বক বক্ষমান বাক্য কহিলে এଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ঋତ୍ବିକ ମାନେ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ମାନେ କାହାକୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ এই ଶ୍ଲୋକରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦ ये सब गद्य आकार रचित है श्लोक जिते सब प्रोज एंड पोएम ये आगे आम सब पाठ को पोएट्री ये थे बर्तमान आम प्रोज रे गद्यात्मक ये आम पाठ करुचे ये पंचम स्कंद तेणु ये सब गोटे गोटे श्लोक बहुत विराट आकार धारण करुचे तेनी यही हिसाब आम देख आम गोटे थर हिसाब करूँ जे भागवत 18,000 श्लोक रही 18,000 श्लोक मान मध्य काउंटिंग हिसाब केते श्लोक केते संख्या मिलूची कहार मन अच्छे सेमिति कहार ये नहीं के मन रखना आम केते थर कही नोट कर किसी काम नहीं बेकार सेमिति अनुमान कहले हम कि अच्छा जा हो आम गोटे थर हिसाब देइथिलु सेटा माने केते काउंटिंग आसीची प्राय 14,000 पाखापाखि एमती होइथिबो कार परफेक्ट मन रही कहार सेमिति अनुमान सब कहले हम हाँ किए कहते हाँ केते 14,900 हाँ 69 ठीक भाव लिखिच ताले 14,900 केते 90 69 नहीं तो सेमिति नहीं तो हाँ नहीं सेमिति ना पेट हाँ अच्छा जाए आम से पर देखई देवा नहीं सेठी 14,909 अच्छा 14,909 काउंटिंग रे आसुची बाकी रहा केते कह जाइथिला से हिसाब लिखा है कि अच्छा जा से छड़ा आम गोटे एवरेज हिसाब से आम करवा तो यही हिसाब से आम देखा प्राय 14,000 श्लोक काउंटिंग आसूची आ बाकी रहा
ହଁ ଯାହା ସେମିତି ସେ ପରଫେକ୍ଟ ହିସାବ ରହିଛି ମୋ ପାଖରେ ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତିନି ହଜାର 906 हाँ 3906 ये ଆମେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହିସାବ ଦେଖିବା କମ୍ ପଡୁଛି ହଁ 18,000 ମଧ୍ୟରୁ ମିଳୁଛି କେତେ 14,094 ଶ୍ଲୋକ ମିଳୁଛି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭାଗବତମ ଯେ କୁହାଯାଇଛି 18,000 ଶ୍ଲୋକ 18,000 ତ ଏଠାରେ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଗଦ୍ୟ ଆକାର ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ଶ୍ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ହେଇଛି ଏଠାରେ এই হিসাବରେ ଆମେ ଦେଖିବା যে ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ সেই ହିସାବରେ କେତେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠୁପ 32 ଅକ୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦର ଯେ 32 ଅକ୍ଷର ହଁ 32 ଅକ୍ଷର ହଁ ତ ଏଠାରେ ଯେତେ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି 14,094 ନା କେତେ ହଁ 14,094 ଯେତେ ଶ୍ଲୋକ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକର ଅକ୍ଷର କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକର ଅକ୍ଷର କାଉଣ୍ଟିଂ କରି ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ହେଇଛି ତାହାକୁ 32 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଗ କଲେ ଆସିବ କେତେ 18,000 ଶ୍ଲୋକ এই 18,000 ଶ୍ଲୋକ ସମନ୍ୱିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଏଠାରେ ଆମେ ଏସବୁ ଦେଖୁଛେ ଋତ୍ତିକ ମାନେ ନାଭିଙ୍କର ଋତ୍ତିକ ମାନେ এই ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ କେତେ ଶ୍ଲୋକରୁ କେତେ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରୁ 15 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦିନ ଆମେ ଯାହା ପାଠ କରି ଆସିଥିଲୁ ସେହିପରି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରୁ 15 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ନାଭିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି 16ରୁ 20 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ 16ରୁ 20 ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାର ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି 16-17 এই ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ତ 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଭାରତବର୍ଷାଧିପତି ନାଭିଙ୍କର ସମ୍ମାନିତ ଋତ୍ତିକଗଣ ঋত্বিক ମାନେ ପୁରୋହିତଗଣ এই ପ୍ରକାର ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଦ୍ୟ ଆକାର ସ୍ତୋତ୍ରରେ ସ୍ତବ କରି ପାଦ ବନ୍ଦନ କରିବାରୁ ଦେବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ପରିତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନୁକମ୍ପ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ବକ୍ଷମାନ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଅହୋ ବତାହ ମୃଷୟ ଭବ ଭୀର ବିତଥ ଗିର୍ଭୀର ବରମ୍ ଅସୁଲଭମଭିୟାଚିତ ଯଦ୍ ଅନୁସାତ୍ମଜ ମୟା ସଦୃଶ ଭୁଆଦିତି ସମହମେ ବାଭିରୂପ কৈবল্যাৎ অথাপি ব্রহ্মবাদ ন মৃষা ভবিতুমর্হতি মমৈব হি মুখং যদ দ্বিজ দেব কুলম অর্থাৎ শ্রী ভগবান কহিলে হে ঋষিগণ যেটার ভিন্ন ভিন্ন জায়গা ভিন্ন ভিন্ন ଭାବରେ ଋତ୍ତିକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରୋହିତ କେତେବେଳେ ଋତ୍ତିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଏ ଋଷିଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଋତ୍ତିକ ମାନେ ହିଁ ପୁରୋହିତ ସେଇମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷିଗଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି ଏ ଋତ୍ତିକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କିଏ ଭଗବାନ କାହିଁକି ସେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ
भगवान को उद्देश्य स्तुति करथिले से स्तुति रे भगवान प्रसन्न हो जाय तुम माने सत्यवान एटारे ब्राह्मणकर गुण कथा कहा जाउछ ब्राह्मणकर गोटे महत् गुण कौन सत्यवादी ए होचे ब्राह्मणेर महत् गुण सत्यवादितार ऊपर निर्भर करी कहार केते ब्राह्मणत्व ता विचार करवा आजिकाली ब्राह्मण नामेर ब्राह्मण पद पद मिछ कथा तेणु से वाक्य कौन मूल्य ना अभिशाप देले भी किसी हम ना आशीर्वाद करले भी किसी हम ना पद पद मिछ कथा तेणु से मानकर मंत्र उच्चारण कौन काम देव ना जदियो भगवान को उद्देश्य पूजा अर्चना सब कर सब किसी फल प्राप्त हो पारन कहीं से मूलर तार दोष हूँ मिथ्यावादी तेणु मिथ्यावादी मुखर मंत्र उच्चारित हेले भी से मंत्र कौन फलदाय हेब ना तेणु से माने आशीर्वाद करले भी किसी फल ना अभिशाप देले भी किसी तार फल ना এটা भगवान कहते तुम्हें माने सत्यवान अर्थात सत्यवादी तेना ब्राह्मण हूँ महत् गुण हूँ सत्य सत्यवादी है ये सत्यवादी ऊपर आधारित करी विचार करा किए प्रकृत ब्राह्मण से जो कूल जाते हो ना कहीं आम देखा हमारे गुरुदेव ये उदाहरण दिखती जे सत्यकाम जाबाल से जिते बड़े टिके बड़ हेले 5-6 वर्ष से तो तांकर मनरे बासना जाता है मु गुरुकुल को जाई ब्रह्मचर्य व्रत पालन करी तेनी माता को कहले माँ मोर गोत्र कौन मु गुरुकुल को जीवी गुरुदेव जिते पचारे तुम्हारा गोत्र कौन तो से मु कौन कहबी तेने मोर गोत्र कौन माँ जाबाली से कहते जे तुम्हें यही कथा कह तुम गुरु पाखक जाए जे मु युवती अवस्था रे बहु पुरुष मान परिचर्या करुथे बहु पुरुष मान परिचर्या कर काठर तुमको मु प्राप्त होती मोर ता जाना नहीं तेने तुम्हारा गोत्र कौन तुम यही कथा कह मोर नाम हूँ जाबाली तुम्हार नाम सत्यकाम जाबाल यही तुम्हें परिचय देव देखो माँ की पर निष्कपट भाव कथा कहते माँ जदियो बेश्या किंतु हेले भी निजर सत कथाटा से व्यक्त करदे निज पुओं पाख से कौन लुचाइले ना कौन माँ कही पारे कि यहीपरी माँ सत्य कथा कहले ये कथा शुणी गौतम मुनि के आश्रम के जाए उपस्थित हेले गौतम मुनि के आश्रम में जो उपस्थित हेले गुरुदेव का प्रणाम करी कहते गुरुदेव मत ग्रहण करंतु शिष्य हिसाब से मु आश्रमवासी ब्रह्मचारी हेबी से गौतम मुनि मृदु हास्य करी पचार वत्स तुम्हारा गोत्र कौन से कहते मुठा को आसवा पूर्वर मु माँ को पचारि माँ मोर गोत्र कौन से माँ मत कहले से युवती अवस्था केते पुरुष मान को सेवा परिचर्या कर मत प्राप्त होती जाना नहीं तेना गोत्र संबंध मत कहते ना हूँ जाबाल आ मो नाम हूँ सत्यकाम तेना यही गोत्र कथा कह सत्यकाम जाबाल ये निष्कपट भाव यही कथा उपस्थापन करले गुरु पाखक गुरुदेव संगे संगे स्वीकार कर तुम्हें हूँ प्रकृत पक्षे ब्राह्मण देखते ब्राह्मण सत्यवादी से सत्य कथा व्यक्त करदे तेने प्रकृत पक्षे ब्राह्मण हिसाब से निर्णय कले सी जो कूल जात हूँ जमी जन्म होना जन्म बड़ कथा नुहे कथा हूँ तार परिचय माने कार्य
এইপରି କାର୍ଯ୍ୟର ଉପରେ ବିଚାର କରି ସତ୍ୟ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଗୌତମ ମୁନି କହିଲେ, ବତ୍ସ ତୁମେ ଯୋଗ୍ୟ କାଷ୍ଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବି। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କର, ତୁମେ ହଉଛ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ସେଇ କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ସତ୍ୟବାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଋତିକ ମାନେ, ସେଇ ପୁରୋହିତ ମାନେ, ସେଇ ଋଷିଗଣ, ଇଏ ମାନେ ସବୁ ସତ୍ୟବାଦୀ, କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଯେ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ଏଥିରେ ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ ଉପାୟ କେତେ ସହଜ ସରଳ। ଆମେ ଯଦି ପଦ ପଦ ମିଛ କଥା କହିବା, ଯେତେ ସ୍ତୁତି ପାଠ କଲେ ବି ତା ଦ୍ୱାରା କେବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ନିଷ୍କପଟ, ଏଇ ମାନେ ସରଳତା, ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଇଏ ସତ୍ୟକାମ ଜାବାଲ ଏଇପରି ତାକୁ ମାନେ ଗୌତମ ମୁନି ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେବା ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା। ୟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଗୁରୁ କଥା କହିଥିବେ, ଆମେ ଆଲସ୍ୟ ଭାବରେ ଶୋଇଥିବା ଶୁଣିଥିବା, ଏହିପରି ଚାଲିଥିବା, କେବଳ ଆଶ୍ରମ ଅବସ୍ଥାନ କରି କେବଳ ଗୁରୁ ଭୋଗୀ ହେବା, ଇଏ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ନୁହେଁ। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଗୁରୁ ସେବା। ଆଗେ ଏହିପରି ସବୁ ଇଏ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ସେବା ଦେବେ। ମାନେ ସେବା ଯଦି ଠିକ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବେ କରିପାରିଲେ, ତେବେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଗୋଚାରଣ ପଠାଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ଗୋଚାରଣ। ଗୌତମ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଯେତେ ସବୁ ଗାବୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଗାବୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 400 ଗାବୀ ଅତି ଦୁର୍ବଳିଆ କ୍ଷୀଣକାୟ ଗାବୀ ସବୁ ବଛି ବଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ବତ୍ସ ତୁମେ ଏଇ ଗାବୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ଗୋଚାରଣକୁ, ଯେତେବେଳେ 1000 ସଂଖ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଫେରିବ। ଏହା ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହୋଇ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1000 ସଂଖ୍ୟକ ନ ହଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିବାନି। ଏହାକୁ ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଏ। 400 ଦୁର୍ବଳିଆ ଗାଭୀ ନେଇ ସେ ଚାଲେ ଗୋଚାରଣକୁ, ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିବା ନା, ଯେତେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1000 ସଂଖ୍ୟକ ନ ହଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିପରି ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା, ଗୁରୁଙ୍କର କଥାରେ ଏଇପରି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1000 ସଂଖ୍ୟକ ନ ହଉଛି ମୁଁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ, ସତ୍ୟକାମ ଜାବାଲଙ୍କର ପରିଚାଳନାରେ ଗାଭୀ ମାନେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସବୁ। ଏହିପରି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସଂଖ୍ୟା 1000 ସଂଖ୍ୟକ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ବର୍ଷେ ସବୁ ଗାଭୀ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 400ରୁ 800 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆହୁରି ତାପରେ ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଇଯିବ? 1200 ହେଇଯିବ। 1000 ସଂଖ୍ୟା ତ ପୂରଣ ହେଇଯିବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ। ଏହିପରି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 1000 ସଂଖ୍ୟକ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେ ଗାଭୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଇଏ ରହିଛି ବଳଦ। ବଳଦ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବଳଦ ମାନେ ଯେ କାହାକୁ ଷଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଷଣ୍ଡ, ଷଣ୍ଡ ନହେଲେ ତ ବୃଷ, ହଁ ଭଲ କଥା, ବୃଷ। ବୃଷ ନହେଲେ ତ ଗାଭୀ ମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବେ। ତ ସେ ବୃଷ ରହିଛି, ବୃଷ ଦେହରେ ଇଏ ମାନେ ବାୟୁ ଦେବତା ଆଶ୍ରୟ କଲେ। ବାୟୁ ଦେବତା ଆଶ୍ରୟ କରି ବୃଷଙ୍କର ମୁଖରୁ ସେ ସତ୍ୟକାମ ଜାବାଲକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବତ୍ସ ଆମମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1000 ହେଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରି ଚାଲ। ସେଇ ହିସାବରେ ବାୟୁ ଦେବତା ସେଇ ବୃଷକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କୁ 4 ପାଦ ବିଭୂତିର 1 ପାଦ, ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ 4 ପାଦ ବିଭୂତିର 1 ପାଦ ବିଭୂତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କିଏ?
सत्यकाम जावा बाई देवता ठारू एहीपरि चारि पाद विभूति मध्य एक पाद विभूति ज्ञान प्राप्त है से मध्य कहले वृष रूप जे बस यहीपरि नहीं चल जो सन्ध्या हम सेठारे अग्नि प्रज्वलित करिब तो अग्निदेव तुमको द्वितीय पाद संबंध रे उपदेश देवे ब्रह्म संबंधी द्वितीय पाद उपदेश देवे तेईपरि नहीं आस सन्ध्या जो हो जाए प्रज्वलित कर अग्नि माने सेटार प्रकट हो अग्निदेव से अग्नि प्रकटित हो ब्रह्म संबंध द्वितीय पाद संबंध ज्ञान प्रदान करे तेईपरि से मध्य कहीदेले बस यहीपरि जो जीव से बड़े आउर जन देवता कौन से देवता ना रही से एमती तुमको वरुण देव हंस रूप धारण करी तुमको ब्रह्म संबंध तृतीय पाद ज्ञान प्रदान करेपरि जापरि वरुण देव हंस रूप धारण करी ब्रह्म संबंधी तृतीय पाद ज्ञान प्रदान कर शेष इंद्र ये आउ गोटे रूप धारण करी ये ब्रह्म संबंधी माने चारिपाद विभूति पूर्ण ज्ञान से प्राप्त है मतलब ब्रह्म संबंध पूर्ण ज्ञान प्राप्त है गुरु गृह भी फेरिले आ गुरुदेव देखी अत्यंत प्रसन्न हो गले जे यहीपरि 400 दुर्बलिया गावी को नहीं जाई हजार संख पूर्ण कर नहीं आस समस्त हिष्टपुष्ट नव वर्ष प्रसव कारिणी यहीपरि दुग्धवती सब गावी तो प्रसन्न हो गले तो से गुरुदेव पाख कहले जे जदिच मु यहीपरि चारि देवता मान ठारू ब्रह्म संबंधी चारिपाद विभूति ज्ञान प्राप्त है किंतु हे गुरुदेव मु आपन चरण निवेदन करुचे आपन कृपा कर ब्रह्म संबंध चतुर्पाद विभूति संबंध ज्ञान प्रदान कर ये देवता मान द्वारा ज्ञान जो प्राप्त ता द्वारा मोर किसी काम आसब नहीं तेणु यह हूँ गुरुनिष्ठ जो पर्यटन गुरुंकर मुखर आम ज्ञान प्राप्त न होचे से पर्यंत आमे से गुरुंकर स्थिति प्राप्त है पारिबा नहीं गुरुदेव अत्यंत प्रसन्न है यहीपरि माने प्रपन्न शिष्य को यही सत्यकाम जवाल गुरु चरण प्रपन्न शिष्य को गुरु मुखर श्रवण करने आग्रह देखी गुरु कृपा करी यही ब्रह्म संबंध चारिपाद विभूति संबंध ज्ञान प्रदान करले से संगे संगे आचार्य पदरे भूषित कर देखते एक बेश्या पुत्र यहीपरि संस्कार पंथा द्वारा गुरु द्वारा यहीपरि गुरुनिष्ठ गुरु सेवार अत्यंत प्रसन्न होईपरि दिव्य ज्ञान प्रदान कले दिव्य ज्ञान प्रदान करने जो से आचार्य पदर भूषित है गौतम मुनि जमी आचार्य परवर्ती काल से आचार्य पदर भूषित पाखे यहीपरि बड़ बड़ सब महात्मा माने आसी ये ब्रह्म संबंध ज्ञान प्राप्त है यहीपरि से गुरु पदर अधिष्ठित आचार्य पदर आचार्य मान बीजनीय न अवमन्नते करिछि भगवान कृष्ण उद्धव को यही कथा कहते आचार्य होचंती मोर स्वरूप ताकु केबे हेले अवमान करिबो नाही ताकु केबे हेले मर्तबुद्धि करिबो सर्वदेवमय गुरु अर्थात सही आचार्य देर समस्त देवतार अधिष्ठान ते होच भगवान आचार्यर संज्ञा प्रकृत ब्राह्मण कथा यार से भगवान के ऋत्विक माने से माने प्रकृत ब्राह्मण यहीपरि उच्च स्थिति रे से माने थिले अर्थात से भगवत संबंध ज्ञान पूर्ण मात्रा थिला तेने से माने कर्म जो कर्म और भगवत भक्ति पार्थक्य से निर्णय करी यहीपरि भगवान को स्तुति करते जदियो आम यहीपरि एक तुच्छ वस्तु प्रार्थना रे आपन को आवाहन करुचे किंतु एते लगी आपन के चरण रे आमार बहुत अपराध हो जाए तेने आपने कृपा करी
ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ବିନମ୍ର ମାନେ ମାନେ ଏହିପରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସୁଦ୍ଧା ଏହିପରି ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱବେତ୍ତା ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣୁନା। ଏହିପରି ତୁଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇକିରି ଆମେ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଅପରାଧ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଋଷିଗଣ, ତମାନେ ସେଇ ଋତ୍ୱିକଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ବିନମ୍ର ଭାବ, ଏଇ ଭାବ ସ୍ତୁତି କରିବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟବାନ, ତୁମେମାନେ ଯେ ଏଇ ନାଭିଙ୍କର ମୋ ପରି ପୁତ୍ର ହେବ ବୋଲି ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛ, ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଦୁର୍ଲଭ। କାରଣ ମୁଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଳି କେହି ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ। আর ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ, ମୋର ତୁଳନା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କେହି ମୋର ଅଭିରୂପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ଭଗବାନଙ୍କ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ଭଗବାନ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ ସେକେଣ୍ଡ। ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ପରମ ପୁରୁଷ। ତ ସେଇ ଭଗବାନ ଯାହା ହେଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ମିଥ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ କଥା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେବ ତାହା କେବେ ହେଲେ ମିଛ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସତ୍ୟର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିଜଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ତପ ବିଦ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟମାନ, ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ ହିଁ ମୋର ମୁଖ। ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତ ଏଠାରେ ମଜାର କଥା ହେଉଛି ଏହା, ଆମେ ଦେଖିବା ଏହିପରି ଭାଗବତମେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ନହୁଷଙ୍କର କଥା ରହିଛି। ମହାରାଜ ନହୁଷ, ମହାରାଜ ନହୁଷ କେଉଁ ବଂଶରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମରିଚିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅତ୍ରି, ଅତ୍ରିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅତ୍ରିଙ୍କର ପୁତ୍ର ସୋମଦେବ। ସୋମଦେବ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ। ସୋମଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ? ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପୁରୁରବ। ପୁରୁରବଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆୟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁରବ ଉର୍ବଶୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଏ 6 ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ଆୟୁ। ଆୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ନହୁଷ, ଆଉ ନହୁଷଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଯଜାତି। ଏ ପରପର ଏହିପରି ରହିଛି। ଏଠାରେ ନହୁଷ ଏତେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ରାଜା, ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖ୍ୟାତି ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାରିତ। ଏମିତି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବେତ୍ରାସୁରଙ୍କ ବଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପ ଏକ ଚଣ୍ଡାଳିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କାହାକୁ? ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେତେବେଳେ ମାନସ ସରୋବର, ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ପଦ୍ମ ନାଳ ଭିତରେ ତନ୍ତୁ ଆକାଶ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ 1000 ବର୍ଷ ଧରି। ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଏଇ ପଦ୍ମ ନାଳ ଭିତରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ଯେତେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଦରେ ତ ଜଣେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଯେତେ ସବୁ ଦେବତା ଋଷି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଇଷ୍ଟଗୋଷ୍ଠୀ କରି ସେମାନେ ଇଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପନୀତ ହେଲା ଯେ ଏହିପରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ନହୁଷ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟବାନ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦରେ ମାନେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯିବ। ଏଇ କଥା ଏଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଏ ନହୁଷ ରାଜାକୁ ଇନଭାଇଟ କରି ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଦେଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦେ ବସିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଏତେ ଗର୍ବ ଏସବୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଏସବୁ ବଢିବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବଢିଗଲା ଏମିତି ମାନେ ଏଇ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ବସିଲା ମାନେ ଏଇପରି ଅବସ୍ଥା ମତିଭ୍ରମ ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ତ ଇନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେ ପତ୍ନୀ ଶଚୀ ମୋର ପ୍ରାପ୍ୟ, ତେଣୁ ଶଚୀଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବାସନା ଜାତ। ସେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ପଠାଇଲେ ଶଚୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ତୁମେ ହେଉଛ ତାଙ୍କର ଭୋଗ୍ୟର ବସ୍ତୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଶଚୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡରିଗଲେ। କ'ଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ଏହିପରି ମତେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିରୁପାୟ ହୋଇ ସେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରପନ୍ନ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚରଣ ଉପନୀତ ହୋଇ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ଏହା ଭିତରେ ଏଇପରି ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବଢି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କହ, ଶଚୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆପଣ ମତେ ଭୋଗ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆରୋହଣ କରି ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ମତେ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସେଇ କଥା କହିଦେଲେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ପରିଣାମ କ'ଣ হবে ସେ ବୃହସ୍ପତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶଚୀ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ କହି ପଠାଇଲେ ଯେ ହଁ ଆପଣ ମତେ ଭୋଗ କରିପାରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଋଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯଦି ଆରୋହଣ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ତାହେଲେ ମତେ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଏତେ କାମରେ ଉନ୍ନତ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମତେ ପାଲିଙ୍କିରେ ବହନ କରି ଏଇଠୁରୁ ନେଇ ଚାଲ ଶଚୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ঋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଆଦି ପାୱାରଫୁଲ ସବୁ ଋଷି, ଯେ ଋଷି ଗଣ୍ଡୁଶରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସବୁ ପାନ କରି ଦେଇଥିଲେ, ବାତାପି ଇଏକୁ ବଧ କରି ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ହଜମ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇପରି କେତେ ଯେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ପର୍ବତକୁ ନତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ସେଇ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ଏଇପରି ପାଲିଙ୍କିରେ ବହନ କରି ଶଚୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଚାଲ। ଏତେ ବଡ଼ ଋଷି ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦରେ ଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ସେ ଯାହା କହିବେ ତା ପାଳନ କରିବାକୁ ନତମସ୍ତକରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ସେଇ ସବୁ ଋଷିମାନେ ପାଲିଙ୍କି ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଲିଙ୍କିରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ଏତେ ଉଦ୍ଧତ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କାମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇ ଶଚୀଙ୍କ ପାଖ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବା ଏଇ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ପାଲିଙ୍କି ସାମ୍ନାରେ ସେ କାନ୍ଧରେ ନେଇଛନ୍ତି ପାଲିଙ୍କି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଚାଲିଛି କୌଣସି ବିଷୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯେତେ ଚାଲିଛି, ଇଏ ରାଜା ଏତେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ରାଜା, ଏତେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟବାନ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦେ ବସିବା ଯୋଗୁଁ ତା ଭିତରେ ଏଇପରି ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବା ଯୋଗୁଁ କାମରେ ଉନ୍ନତ ହେଇ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି,
ପାଦ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ପଡ଼ୁଛି ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ପାଲିଙ୍କରେ ବସିଛନ୍ତି, ପାଦ ଯାଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଲା। କାହାର? ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ସାମ୍ନାରେ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଦ ବାଜିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଲିଙ୍କି ରଖି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତୁମେ ସର୍ପଜନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ସର୍ପଜନୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଇଏ ଯଦି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ତା ଚେତନାର ଉଦୟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏହିପରି ଗରିତ ଅପରାଧ କରିଛି, ମୁନିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି। ତ ଏଇ ଚେତନା ଆସିତ ଅଭିଶାପ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଫେରି ଆସିଲା, ତା ପ୍ରକୃତ ଚେତନାରେ ସେ ଫେରି ଆସିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ଭାବିଲେ। ମୁଁ ତ ମହାନ ଅପରାଧ କରିଛି, ଏହିପରି ଇନ୍ଦ୍ର ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ, ଏହିପରି କାମନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇ ଏହିପରି ଏକ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ମୁନିଙ୍କ ଚରଣ ପୁଣି ପ୍ରଣତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ସର୍ପ ଦେହରେ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବ। ତ ମୁନି ପୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲା, କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ, ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ପ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହୋଇ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି, ତାକୁ ତ ଇଏ କରି ହବ ନାହିଁ। ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ସର୍ପ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ମାନେ ଅଜଗ ସର୍ପ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦୈତ୍ୟ ବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ତୁମାର ବଂଶରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସହ ବନବାସୀ ହେବେ, আর এই দৈত্য বন পাখাপাখি যেତେବେଳେ অবস্থান করিব, সেই ভীম সে যেତେବେଳେ ଫଳମୂଳ ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ, ତୁମେ ତାହାକୁ ଧରି ପକାଇବ। ଆଉ ତୁମ କବଳରୁ ଭୀମ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଦେହରେ 10,000 ହସ୍ତିର ବଳ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏତେ ବଳବାନ, ତାହାକୁ ଧରି ପକାଇବ, ତୁମ କବଳରୁ ସେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, ଭୀମଙ୍କୁ ତୁମ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପଚାରିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯଥାଯଥ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଏ ସର୍ପଜନୀରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତା ଘଟିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଜନ୍ମ ହେଇନି, କେତେ ଦିନ ଧରି ସେଇ ସର୍ପଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଦୈତ୍ୟ ବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଅଜଗର ସର୍ପ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ, ପାଖକୁ ଯଦି କୌଣସି ପଶୁ ଏସବୁ ଆସିବ, ତାକୁ ଧରି ଖାଇବ। ସେ ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗା ଯିବ ନାହିଁ। ଅଜଗର ବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ଏହିପରି ତାଙ୍କର ବଂଶରେ, ସେଇ ନହୁଷ ମହାରାଜଙ୍କ ବଂଶରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯଜାତି, ଯଜାତିଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ? ପୁରୁ। ପୁରୁଙ୍କର ବଂଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନେ, ମାନେ କେତେ ବଂଶ ପରେ ସେଇ ପୁରୁଙ୍କର ବଂଶରେ ଆସିବେ ଏସବୁ କୁରୁ ମହାରାଜ। କୁରୁ ମହାରାଜ ବଂଶରେ ଏହିପରି ସେଇ ବଂଶ କୁରୁ ବଂଶରେ ଆସିବେ ଏହିପରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ପାଣ୍ଡୁ ଆଦି। ସେଇ ବଂଶରେ ଏଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆସିବେ। କେତେ କାଳ ଧରି ସେ ସର୍ପ ଦେହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପ୍ରରୋଚନା, ଶକୁନିର ପ୍ରରୋଚନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ପଶା ଖେଳରେ ହାରିଯାଇ ସେ 14 କେତେ ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ବନବାସ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଯେତେ ଥିଲେ, ତ ସେଇ ଦୈତ୍ୟ ବନ ପାଖାପାଖି ଯେତେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ସମୟରେ ଇଏ ଯାଉଥିଲେ କିଏ? ଭୀମ। ସେ ବନରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ଦୈତ୍ୟ ବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅଜଗର ସର୍ପ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଥିଲେ। ଭୀମ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଭୀମକୁ ଧରି ରଖି ପାରିନଥିଲେ। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଅଜଗର ସର୍ପଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ବେଷ୍ଟନ କଲେ, ତା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପାରିଲାନି। ସେ ସହିତ ବୁଝିପାରିଲେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ସର୍ପ ନୁହନ୍ତି।
तेने भीम से अवस्था अच्छी एमती समय सन्ध्या हवा जाऊँगी भीम फेरु ना युधिष्ठिर महाराज टनक नड़िला तो से पुरोहित धौम ऋषि सांगे नहीं भीम को अनुसंधान आसिले अर्जुन को दायित्व देले द्रौपदी को सुरक्षा देवाई आ ब्राह्मण वैष्णव जो मैंने अतिथि हिसाब से अच्छा से सेवा करने नकुल सहदेव को नियुक्त करें युधिष्ठिर महाराज यहीपरी धौम ऋषि सहित भीमंकर अनुसंधान आसिला आसी देखिले यहीपरी एक विशाल अजगर सर्पंकर कबल भीम पड़े युधिष्ठिर महाराज सांगे सांगे बुझीपारे कौन साधारण सर्प नहते से हाथ जोड़िकी कहले हे सर्पराज आपन को परिचय कौन मु जानीपारि कि सर्प से मनुष्य कहते जे मोर परिचय जानिबा कौन दरकार मु या खाइबी तो युधिष्ठिर हाथ जोड़ी कहते आपन कौन साधारण सर्प नुहति कहीं आपन मनुष्य शरीर कथा कहते तेने कृपा करी जदि आपन परिचय देवे ताल मु अत्यंत प्रसन्न हेबी तो सर्पराज से तो कहते मु होची से महाराज नहुष जार पूर्णता पुण्यर कथा जगत विख्यात जार पराक्रम जगत विख्यात से नहुष राजा तो नहुष राजा मु इंद्रपद प्राप्त होती इंद्रपद अधिष्ठित होईपरि गरित अपराध करने जो अगस्त्य ऋषि चरण में अभिशाप सर्पदेह प्राप्त होती तो तेणु मोर केते गुड़े प्रश्न रही से प्रश्न जदि तुम्हें यथायथ भाव उत्तर दे पार भीम को मुझे खाइबी ना या छाड़देवी तो युधिष्ठिर हाथ जोड़ी कहले हे सर्पराज आपन प्रश्न कौन आपन कहतु तो ये सर्पराज प्रथम दुईटी प्रश्न पचारि ब्राह्मण किए आ वेद किए गोटे प्रश्न प्रथम प्रश्न है कौन ब्राह्मण किए द्वितीय प्रश्न है कौन वेदई बा किए दुईटा प्रश्न यही युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते ब्राह्मण जहाँकर भीतर सत्य दया क्षमाशील तपस्या दान ये सब गुण रही से होती ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज कौन कहले सत्य ब्राह्मण होती सत्यवादी प्रथम गुण कथा कहले ब्राह्मण तपस्या परायण सब तपस्या आचरण से क्षमाशील हे से दयाशील हे यहीपरि सब गुण कथा जो कहले तापर वेद कौन ना जीए सुख दुखर अतीत जहाँ को जानिले मनुष्यर आ कौन शोक रहिबा नाई से परम ब्रह्म होती वेद वस्तु वेद माने कौन हाँ वेद वस्तु जानिबार एकमात्र वस्तु कौन परम ब्रह्म को जानिबा यह हूँ वेद तेणु परम ब्रह्म ही होती एकमात्र वेद जहाँ को आश्रय कले जहाँ को जानिले आमर आ कौन दिन शोक रहा आम समस्त प्रकार दुख शोकरु मुक्त हो जन्म मृत्यु चक्र उद्धार है परम ब्रह्म ही होती वेद वस्तु ये प्रश्न यथायथ उत्तर पाई सर्पराज सांगे सांगे या मुक्त कराइदेले भीम को आ सर्पराज सर्पदेह मुक्त हो गले पूर्व अवस्था प्राप्त है एठारे कहबार उद्देश्य हूँ ब्राह्मणर गुण कथा ब्राह्मण प्रथम लक्षण होची से सत्यवादी तेने भगवान कृष्ण ब्राह्मण संबंध संज्ञा कौन दे गीतार सम दम तप शौच खांति आर्जमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक ब्रह्म कर्म स्वभावजन यह हूँ ब्राह्मणकर स्वाभाविक गुण स्वभावजात कौन सम
ଯେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳମତି, କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନର ଅଧୀନ। ମନର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ମନର ଦାସ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥା, ଅସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା। ଆମର ଭିତରେ କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ସମ ଦମ, ଯେ ବହିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ସମ ଦମ ତପସ୍ୟା ସର୍ବଦା ତପସ୍ୟାରତ ରହିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ତପସ୍ୟାରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେବେ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ଥିତିରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା ପରାୟଣ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ତପସ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଉଠିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସେଠାରେ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରାଯିବ, ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ତପସ୍ୟା। ଆମେ ଯଦି ତପସ୍ୟାରେ ଯଦି ବିରତ ହେଲୁ, କେବଳ ପଇତାଧାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ଥିତିରୁ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ମୁଖରେ କହୁଛନ୍ତି। ସମ ଦମ ତପ ଶୌଚ, ସର୍ବଦା ଶୁଚି ଅବସ୍ଥା। ବାୟରେ କେବଳ ଆମେ ହାତ ଧୋଇବା, ଇଏ କରିବା, ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା, ଏସବୁ ତ ବାହ୍ୟ ଶୁଚି। ମେନ୍ ଶୁଚି ହେଉଛି ମନ ଶୁଦ୍ଧତା। ମନର ଶୁଚିତା ରକ୍ଷା କରିବା କରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଜପ, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ। ୟା ବ୍ୟତୀତ ମନକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧତା ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦୁଷ୍ଟ ମନ, ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚିନ୍ତା କୁଚିନ୍ତା ସବୁ କରିଥାଏ। ମନ ହେଉଛି ଏ ଶୟତାନର କାରଖାନା। କାରଖାନାରେ ଯେମିତି ଶୟତାନ ମାନେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା, ଉତ୍ପାତ କର। ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ତପସ୍ୟାରେ ନିୟୁକ୍ତ ନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପରେ, କୀର୍ତ୍ତନେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ, ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ନ ଉଠିବା, ଏଇ ସବୁ ତପସ୍ୟାରେ ଯଦି ରତ ଯଦି ନ ରହିବା, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ଆମକୁ ନରକାରକୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟ ନା କାରଣ ବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟାୟ, ବନ୍ଧାୟ ବିଷୟ ସଙ୍ଗ, ମୁକ୍ତାୟ ନିର୍ବିଷୟ ମନ। ମନ ହେଉଛି ଆମର ବନ୍ଧୁ, ମନ ହେଉଛି ଆମର ଶତ୍ରୁ। ବନ୍ଧୁ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଷୟ ଭୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା, ନିବୃତ୍ତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ମନ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ମାତିବା, ସେତେ ସେଇ ମନ ହେଉଛି ଆମର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ମତ ହେବା? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତପସ୍ୟାରୁ ଆମେ ବିରତ ହେବା, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବାର ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ତପସ୍ୟାରେ ଯଦି ଆମେ ବିରତ ରହିବା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ମନ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ନରକାରକୁ ଗତି କରାଇବ। ତେଣୁ ଏ ତପସ୍ୟା ସମ ଦମ ତପ ଶୌଚ ଖାନ୍ତି କ୍ଷମାସି ଆର୍ଜବ, ମାନେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ। ସମ ଦମ ତପ ଶୌଚ ଖାନ୍ତି ଆর্য মেবচ জ্ঞান, সে অর্থাৎ এই জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। বিজ্ঞান, জ্ঞান বিজ্ঞান কুହାଯାଉଛି। ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଆମେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆସ୍ତିକମ୍, ଆସ୍ତିକ ମାନେ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆସ୍ତିକ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେ କେମିତିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ସହବାଦୀ, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ ସହବାଦୀ। ଆଚ୍ଛା, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭାବାର୍ଥଟା ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା, ଆଉ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ଅବିତର୍କ ଗିର୍ଭି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥା କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର କଥା କୁହାଗଲା, ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ପଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ମାନେ ସେଇପରି ସର୍ପଦେହରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ସେଇପରି ସବୁ କଥା ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖ ନାରଦ ମୁନି
ये नल कुबेर और से कौन मणिग्रीव ये मान के वृक्ष जन प्राप्त अभिशाप देले कहीं देवदेव प्राप्त है नग्न होईपरि माने देवकन्या मान सहित जल क्रीड़ा कर ये हूँ दे देवस्थितिर अधिष्ठित ये माने एत उद्धत बढ़ी जाए पाप विशाल धनवान व्यक्ति कुबेर तेने ये उद्धत को खंडन करे प्रकृत मार्ग को आनिया पाए नारदनी अभिशाप देले वृक्ष जनि प्राप्त हो तार माने कौन जो वृक्ष जनि प्राप्त है प्रकृत पक्षे से ही अवस्था से भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त हो पाए ये नारदनी मुनि यदि क्या अभिशाप देवे ब्राह्मण यदि क्या अभिशाप देवे प्रकृत पक्षे मंगल पाए ब्राह्मण द्विज मान को शास्त्र सुजोग दे भगवान भली शक्तिशाली हवा निमित्त एक ब्राह्मण जहाँ करती ता केवल असत्य हुए नहीं किंबा ताहाकु जे कौनसी प्रकार परिस्थिति रे परिवर्तन करा जाई पारे नहीं ब्राह्मण वाक्य यहीपरि वैदिक तत्व अनुजाई एक ब्राह्मण भगवान के मुख अटंती से समस्त प्रकार वैदिक अनुष्ठान रे ब्राह्मण को भोजन दिया जाए प्रथम ब्राह्मण मान को भोजन दिया जाए अनुष्ठान प्रथम कारण एक ब्राह्मण भोजन कले भगवान भोजन कले बोली विवेचित हुए तेने हमारे देखा अद्वैत आचार्य से हरिदास ठाकुर भोजन दे प्रीति श्राद्ध अर्घ प्रथम ताक दे तुम्हें खाइले है कोटि ब्राह्मण भोजन सम मान हरिदास ठाकुर से एत उच्च स्थिति वैष्णव वैष्णव शिरोमणि यहीपरि एक वैष्णव को यदि भोजन दिया जीव तो ये जो सब स्मार्थ मत ब्राह्मण ये कोटि ब्राह्मण भोजन ठार आहरी अधिक फल प्राप्त है ये स्मार्थ ब्राह्मण ये माने सब निष्ठा परायण हेले भी ये मान ठार श्रेष्ठ हो जे परम ब्रह्म भगवान भक्त शुद्ध भक्त हरिदास से शुद्ध भक्त कारण एक ब्राह्मण भोजन कले भगवान भोजन कले बोली विवेचित हुए ठीक तद्रुप भाव एक ब्राह्मण कथा को केवल परिवर्तन करा जाई पारिब नाही ता निश्चय फलवती हेब महाराज नाभींकर यज्ञ कार्य करुथिबा ऋत्विकगण केवल जे उपयुक्त ब्राह्मण थिला ताह नुहे से माने देवता बा भगवान को भली योग्यता संपन्न थे माने भगवान के भली योग्यता अर्जन करते तेनी से भगवान को जानी पारते तेनी भगवान के उद्देश्य स्तुति करते भगवान से स्तुति प्रसन्न होते एपरी न होते से माने किपरि भगवान विष्णु को यज्ञ स्थली को आवाहन करि पारिथान्ते भगवान एक भगवान ये धर्मर बा से धर्मर नुहंती कली जुगे विभिन्न प्रकार धर्म संघर व्यक्तिगण से भगवान को अन्य मान भगवान का ठार भिन्न बोली भावती किंतु यह संभवपर नुहे भगवान एक एवं से विभिन्न दृष्टिकोण समादृत हुंती ये श्लोक व्यवहित कैबल्ला शब्दर अर्थ हूँ जहाँकर कई प्रतिद्वंदी नहांती गोटे मात्र भगवान अटंती गोटे मात्र भगवान अच्छी श्वेताश्वर उपनिषद रे कहुई न तद समस्याधिक दृश्यते अर्थात कहीं तांकर सहित समान नुहंती किंबा ठारू बड़ नुहंती यह हूँ भगवान सुंदर भगवान होती जमी श्वेताश्वर उपनिषद रे कहुई नित्य नित्य नानं चेतन चेतनानं एक बहुनां जो विदहतु कामा अर्थात जीव ये हूँ चेतन वस्तु भगवान भी चेतन वस्तु जीव नित्य आम आत्मा हिसाब से नित्य जीवात्मा नित्य भगवान भी नित्य ताले पार्थक्य कौन भगवान और जीव भी तो पार्थक्य कौन हाँ कौन पार्थक्य
ଭକ୍ତରେ କିଛି ବଜନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ କିଛି ବଜନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକ ବହୁନାଂ ଯେ ବିଦଧାତୁ କାମାଂ, ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୋବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ। ଜୀବ ନିତ୍ୟ ହେଲେ ବି ଭଗବାନ ହେଉଛି ପରମ ନିତ୍ୟ। ଜୀବ ଚେତନଶୀଳ ହେଲେ ବି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଚେତନଶୀଳ। ଆଉ ସେଇ ପରମ ଚେତନଶୀଳ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଋତ୍ଵିକ ମାନଙ୍କର ଯେ କାମନା, ସେ କାମନା ସେଇ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ନା ଏଥିଲାଗି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ନାନାଂ ଚେତନ ଚେତନାନାଂ ଏକ ବହୁନାଂ ଯୋଉ ବିଦଧାତୁ କାମା। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ନିତ୍ୟ ହେଲେ ବି, ଜୀବ ଚେତନଶୀଳ ହେଲେ ବି ସେଇ ଏକ ନିତ୍ୟ ଏବଂ ଚେତନଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏଥିଲାଗି ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏଇ ଦିଆଯାଏ। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, संगत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरे।